أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 44 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ ذالک یہ، من انبائی کچھ خبریں ہیں۔ انبا کا روٹ ہے نون با حمزہ، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، بریکنگ نیوز، بالغیب غیب کی یعنی چھپی ہوئی۔ اور یہاں پر ذالک آیا ہے، ہاذا نہیں آیا ہے۔ ہاذا مطلب کہ یہ، لیکن ذالک سے مراد یہ ہے کہ دوز آر دا نیوز آف انسین، وہ ساری خبریں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان کی طرف بھی یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے اور آگے آنے والی باتوں کے بارے میں بھی ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں انہیں آپ کی طرف۔ نوحیہ میں جو ہی آ رہا ہے آخر میں وہ اسم الاشارہ ہے اور وہ اس خبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور نوحی کا جو روٹ ہے وہ ہے واو ہا یا، وحی سے ہے یہ۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تیز اشارہ۔ تو وحی کا جو بنیادی معنی ہوتا ہے وہ ریولیشن نہیں ہوتا، وحی کا اصل معنی ہوتا ہے کسی بات کو خفیہ تیزی سے نازک طریقے سے پہنچا دینا، یعنی ایسا پیغام جو خاموشی سے اشارتاً یا ایسی انداز سے پہنچانا کہ دوسرے لوگ اسے محسوس بھی نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر ایک فیملی ہے وہ کسی کے گھر پر جاتی ہے ایز اے گیسٹ، اب وہاں پر وہ بچہ کچھ شیطانیاں کر رہا ہے اور ماں چاہتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ وہاں اسے ڈانٹتی نہیں ہے، بلکہ وہ دور سے اسے نام لے کر پکارتی ہے اور ہلکا سا اشارہ دیتی ہے جو صرف وہ بچہ سمجھ گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے آخری وارننگ ہے، گھر جا کے تمہاری پٹائی ہونے والی ہے اگر تم نے مستی بند نہیں کی۔ تو یہ ہوتا ہے خفیہ اشارہ۔ تو لغوی معنی جو ہے، اس کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ پیغام دینا، اشارہ کرنا، دل میں بات ڈال دینا، تیزی سے کوئی بات پہنچا دینا، اور خاص طور پر ایسی کمیونیکیشن جو عام لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں سے پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام واقعات جو حضرت مریم سلام علیہا سے ریلیٹڈ ہیں، جو ان کی والدہ کی دعائیں ہیں، جو ان کی کفالت سے متعلق باتیں ہیں، وہ ساری باتیں غیب کی خبریں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات نہ تو آپ نے دیکھے ہیں نہ کسی سے سیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے یہ سب آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ وما اور نہ کنتا آپ تھے، لدیہم پاس ان کے، اذ جب یلقونا وہ ڈال رہے تھے، القا یلقی القا ڈالنا، یلقونا وہ ڈال رہے تھے، لام قاف یا اس کا روٹ ہے، اقلامہم اپنی قلمیں، قاف لام میم اس کا روٹ ہے، قلم یعنی کہ پین، وہ پھینک رہے تھے اپنے قلم، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی، وما اور نہیں، کنتا تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اذ جب، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے، اختصم یختصم اختصام جھگڑا کرنا، خا صاد میم اس کا روٹ ہے، اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الد الخصام جھگڑا کرنے میں سخت جھگڑالو۔ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ہوا یہ تھا کہ مریم سلام علیہا کی کفالت کون کرے گا، اس کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا ہیکل میں رہنے والے لوگوں کے بیچ میں، جو علماء طبقے کے لوگ تھے، جو بڑے لیڈرز تھے، جو دین کے خدمت گزار تھے، ان کے بیچ میں اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ مریم سلام علیہا کی کفالت کون کرے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا دودھ پیتی بچی تھی جب انہیں ہیکل میں لایا گیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ 3 سال کی ہو گئی تھی جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا، اور شروع میں کوئی ان کی کفالت کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن مریم سلام علیہا کی والدہ نے جب اپنے خواب وغیرہ سنائے اور انہیں پتا چلا کہ اس بچی کا مقام کتنا بڑا ہے، تو
ان کو اس کا ثواب معلوم ہوا تو ہر شخص ان کی کفالت کے لیے جھگڑنے لگا، خود لینا چاہتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی۔ قرعہ اندازی کا مطلب ہوتا ہے لاٹری نکالنا۔ جیسے کہ ہم بھی کئی بار کسی فیصلے کو کرنے کے لیے چٹس وغیرہ ڈالتے ہیں اور پھر جس کا نام آتا ہے اس کے حساب سے وہ فیصلہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے تورات لکھا کرتے تھے۔ ان کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ مریم سلام علیہا کی کفالت کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ تو اس فیصلے کو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قلم پھینک کر قرعہ اندازی کی۔ تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے قلم پانی میں ڈال دیے اور سب کے قلم ڈوب گئے اور زکریا علیہ السلام کا قلم تیرتا رہا پانی کے اوپر۔ تو اس طرح سے زکریا علیہ السلام کو مریم سلام علیہا کی کفالت کے لیے چن لیا گیا۔ اور کچھ روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مریم سلام علیہا کی کفالت کی ذمہ داری تو شروع سے زکریا علیہ السلام کے پاس ہی تھی، لیکن جب وہ بڑی ہو گئیں، جب وہ 13 یا 16 سال کی عمر کے درمیان آ گئیں، تو ان کی نکاح کا ڈیسیژن لینے کے لیے یہ قرعہ اندازی ہو رہی تھی۔ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سچائی ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ نہ ہی ان باتوں کو جانتے ہیں اور نہ ہی آپ اس وقت وہاں موجود تھے اور نہ ہی آپ کی قوم ان باتوں کو جانتی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ ان واقعات سے بالکل ناواقف تھے، بالکل انجان تھے۔ یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت نئی اور حیران کن باتیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ باتیں جان لینا ناممکن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں نہ تو موجود تھے اور نہ ہی کسی انسانی ذریعے سے یہ تفصیلات آپ حاصل کر سکتے تھے۔ دیکھیں، آج کے دور میں علم حاصل کرنا، کوئی چیز سیکھنا، کسی نالج کے بارے میں پڑھنا، جاننا، یہ بہت آسان ہے۔ آج اگر ہم کوئی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی حدیث جاننا چاہتے ہیں، کسی علم کے بارے میں نالج گین کرنا چاہتے ہیں، تو بس ہم کچھ کلکس کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ کوئی تفسیر پڑھنا ہو، کوئی حدیث کا علم یا کوئی کتاب حاصل کرنی ہو، یا کوئی لیکچر سننا ہو، یا کوئی علماء کی کوئی رائے جاننی ہو، یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ کتابیں ہیں، لائبریریز ہیں، اور مارکیٹ سے آپ خرید سکتے ہیں کتابوں کو، اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ بس کچھ ہی لمحوں میں کوئی بھی انفارمیشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہی چیز چند 100 سال پہلے، بلکہ 1000 سال پہلے اگر ہم سوچیں، تو علم کو تلاش کرنا، اس کو حاصل کرنا بہت بڑی قربانی اور محنت کا نام تھا۔ محدثین اور علماء دور دور تک کے سفر کرتے تھے، بھوک، پیاس، تھکن اور سخت مشکلات برداشت کرتے تھے تاکہ وہ حدیث کی چند روایت تک پہنچ سکے۔ کبھی کبھی کسی ایک راوی سے ملاقات کرنے کے لیے مہینوں اور سالوں کے سفر طے کرنے پڑتے تھے۔ اتنی محنت کے باوجود ان تک وہ علم کا صرف کچھ حصہ پہنچ پاتا تھا۔ اور اگر ہم اسی بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک لے کر جائیں، تو اس دور میں تورات اور علم اور دینی علم حاصل کرنا اور بھی مشکل تھا۔ کتاب الہی عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، اس کا علم صرف ریبائز اور زیادہ تر دینی اسکالرز کے پاس ہوا کرتا تھا، اور وہی لوگ عام عوام کو بتایا کرتے تھے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عام انسان کے پاس نہ تو اس کی کوئی کاپیز ہوتی تھی کہ بک کی کوئی ایکسٹرا کاپیز ہوتی ہیں، نہ ہی وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے کہ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے۔ اس لیے بہت سی ایسی باتیں ہوتی تھی جو عام لوگوں سے چھپی ہوئی رہتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ علماء صرف وہی کچھ بتاتے تھے جو کچھ وہ بتانا چاہتے تھے۔ یعنی تورات کا علم ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کی طرح ہوا کرتا تھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، پڑھائی کرنی ہوگی، خوب سارا علم حاصل کرنا ہوگا، ڈگریز لینی ہوگی، اور ایک لیول پر پہنچنا ہوگا، تب جا کے آپ کو کچھ علم کا ایکسس ملے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عام لوگ بس گئے لائبریری سے جو بک اٹھانی چاہیے اٹھائی اور پڑھ لی، نہیں، بلکہ وہ شخص جو اس کو پڑھنے کے لیے ایلیجیبل ہے، ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اس نے پورا کیا ہے، اس حد تک کا وہ علم رکھتا ہے اور اس طرح کا سٹیٹس ہے اس کا سوسائٹی میں، وہی اس علم تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مریم سلام علیہا کی والدہ کی دعائیں، اور مریم سلام علیہا کی دعائیں اور ان کی فرشتوں سے گفتگو، اور جو رزق ان کے پاس آتا تھا، اور جو زکریا علیہ السلام کی دعائیں وغیرہ تھی، یہ سارا علم، یہ ساری باتیں غیب کی خبریں تھی جو عام لوگوں کے لیے جاننا ناممکن تھی، کیونکہ ان واقعات کا ذکر جو تورات میں یا ان کی سیکرٹ بکس میں تھا وہ تو لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہی نہیں تھا۔ اور خاص طور پر یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو
जिस वक्त हुए उस वक्त कोई इंसान उनके साथ मौजूद भी नहीं था, यानी पूरी हकीकत कोई जान ले ये मुमकिन ही नहीं है। तो नजरान से जो वफ्द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, वो पढ़े लिखे थे, दीनी लोग थे, दीनी रहनुमा थे, वो अपनी किताबों का इल्म रखते थे और इन वाकयात का भी कुछ इल्म उनके पास था, और वो ये भी जानते थे कि ये सारी बातें कोई आम मालूमात नहीं है। इसलिए जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकयात तफसील से बयान किए तो उनके लिए ये गैर मामूली बात थी और वो हैरान रह गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कुछ कहाँ से पता चला। और ये इस बात की दलील थी, इस बात का सबूत था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही इलाही के जरिए ये सब कुछ पता चल रहा है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम शख्स नहीं है बल्कि अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि ये नबा है, ये अहम खबरें हैं जो वही के जरिए आपको बताई जा रही है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद नहीं थे और जबकि कोई भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। ये सारे वाकयात गैब की खबरें हैं, लेकिन वो ज़ात जो हर वाक़े में मौजूद थी, जो ज़ाहिर, बातिन और सबका इल्म रखती है, जो दिलों के राज भी जानती है, जो नियतें भी जानती है, जिसने दुआएं भी सुनी है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए इन वाक़यात की असल हकीकत, सच्चाई सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की रोशन दलील है कि ये सारी बातें जानना इस बात का सबूत है कि ये पैगाम इंसानी ज़रिए से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़रिए से उन्हें मिला। आप देखें, मरियम सलामुन अलैहा की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी जब लोगों के लिए के सामने लाई गई तो सबसे पहले तो लोगों ने इनकार किया, नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें सवाब के बारे में पता चला तो फिर वो बाद में इस पर झगड़ा करने लगे कि कौन उनकी कफ़ालत करेगा। यानी अब वो हर कोई चाहता था कि उनकी कफ़ालत करे। तो यहाँ हमारे लिए भी एक सबक है। जब कोई दीनी खिदमत का काम हमारे सामने आता है तो या हमें कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है तो कभी-कभी इंसान कहता है कि ये मैं क्यों करूँ? ये मेरे पास ही क्यों भेजा गया है? किसी और को क्यों नहीं कहते? मुझे क्यों कह रहे हैं काम करने के लिए? देखें, हकीकत ये है कि अल्लाह जिसको तौफ़ीक देता है, वही उस काम को करता है और वही उसके अजर सवाब को हासिल कर पाता है। देखिए, अपनी ज़ाती इबादत एक तरफ है, नफली नमाज़ें एक तरफ है, ज़िक्र अस्कार एक तरफ है और रोज़े नमाज वगैरह बाकी सारी इबादतें सब एक तरफ है, लेकिन दीन की खिदमत ये बहुत बड़ी इबादत है। क्या आपको मालूम है कि एक औरत जो मस्जिद नबी का झाड़ू लगाया करती थी, जब उसका इंतकाल हो गया और सहाबा ने उन्हें दफना दिया, फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने पूछा कि वो औरत कहाँ गई है। इस पर उन्होंने बताया कि उसका इंतकाल हो गया और हमने उसे दफना दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर गए और दोबारा से नमाज जनाजा पढ़ी और उनके लिए दुआएं मगफिरत भी की। हमारे नज़दीक झाड़ू लगाना शायद कोई मामूली काम हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी कद्र कितनी ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए ख़ास तवज्जो दिलवाई। तो चले सफाई छोड़ दें, लेकिन हर एक शख्स की जिम्मेदारी कम से कम इतनी तो है कि हम सफाई रखने की कोशिश करें, यानी कम से कम गंदगी ना करें, चीज़ों को इधर उधर बिखेरे ना, साफ सफाई का ख्याल रखें। देखिए, ज़रूरी नहीं कि दीनी इदारों में पैसे लगाना या कोई ऐसी खिदमत करना जैसे स्टेज पर जाकर बोलना वगैरह ये ही दीनी खिदमत है। सफाई रखना, लोगों की ज़रूरतों का इंतज़ाम करना जैसे पानी वगैरह का इंतज़ाम करना, फर्नीचर को ठीक से अरेंज करना, मस्जिद और मरकज़ की देखभाल करना, ये सब भी दीनी खिदमत है। जो शख्स ख़ास तौर पर ये सारी ज़िम्मेदारियां लेता है, इंतज़ामात करता है, साफ़ सफाई का ख्याल रखता है, ज़रूरतों का ध्यान रखता है लोगों की, उनकी गैदरिंग की, लाइट, पंखे, इलेक्ट्रिसिटी और सारी ज़रूरतों का इंतज़ाम वगैरह करता है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। लेकिन वो शख्स जैसे आम तौर पर हम लोग, कम से कम हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके लिए आसानियाँ हो, यानी हमारी तरफ से कोई गंदगी ना हो, हमारी तरफ से कोई डिसऑर्गेनाइजेशन ना हो, हमारी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी और पानी का वेस्टेज ना हो। चलिए अगली आयत पढ़ते हैं। आयत नंबर 45 सूरह आले इमरान। इज़ जब क़ालती कहा अल मलाइकतु फरिश्तों ने, या मरियमु ए मरियम, इन्ना बेशक अल्लाह ताला, युबश्शिरु की खुशखबरी देता है तुझे, बिकलिमतिन एक कलिमे की, मिनहु अपनी तरफ से, हु की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही है। युबश्शिरु की बाशीन रा इसका रूट है, ग्लैड टाइडिंग्स के लिए आता है, तुम्हें खुशखबरी देता है। बशारत ऐसी खुशखबरी होती है जिसका असर स्किन पे नजर आए, यानी स्किन ग्लो करने लगे, बहुत अच्छी खुशखबरी।
बिकलिमतिन, काफ लाम मीम इसका रूट है, एक कलिमा, कलिमा होता है वर्ड। तो ये कलिमा क्या है? या तो कलिमा इस बात को कहा जा रहा है जो आगे आने वाली इस आयत में, यानी वो जो बात है वो खुद कलिमा उसको कहा गया है, या फिर ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमा कहा गया है, खुद ईसा अलैहिस्सलाम को। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमाए कुन से पैदा किए गए। और याद करिए पिछली आयतों में हमने पढ़ा, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी जा रही थी तो वहां कहा जा रहा था कि वो तस्दीक करने वाले हैं एक कलमे की, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस कलमे का ज़ुहूर है। इस्म वो नाम उसका होगा। इस्म जो लफ्ज़ है उसके अंदर नाम भी आता है, लक़ब वगैरह भी आता है, कुनियत भी आती है। नाम उसका होगा अल मसीह, मसीह ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम। देखिए कहा जाता है कि उस वक्त मरियम सलामुन अलैहा कुछ 13 साल की या 16 साल के दरमियान थी, लेकिन ये मालूमात हमें आम तौर पर इजराइली रिवायतों से मिलती हैं, तो हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते कि ये यकीनी तौर पर सही बात है या गलत है, हम सिर्फ इसे बयान कर सकते हैं। और ऐसी रिवायतों को बयान करने की इजाज़त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल से की हुई रिवायतें बयान करी जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, जब तक कि वो कुरान और सही सुन्नत के खिलाफ ना हो, उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती हो। यानी कुरान की अगर वो खिलाफ नहीं है, उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है, तो ऐसी रिवायतों को हम बयान कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें बहुत सी ऐसी मालूमात है, जैसे उस दौरान के किसी शख्स का नाम वगैरह या और दूसरी डिटेल्स, जैसे कुरान अंदाजी के बारे में जैसे हमने बताया कि पेन उन्होंने पानी में फेंके, ये सारी रिवायतें कुरान से हमें नहीं मालूम होती, लेकिन बनी इसराइल की किताबों से अगर हमें ये सब कुछ मालूम होता है और अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है तो हम उसे बयान कर सकते हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, और मसीह का जो रूट है वो है मीम सीन हा से, मसाह से निकला है, और इसका माना होता है हाथ फेरना। और मसीह ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, उनका नाम नहीं है। और उन्हें मसीह क्यों कहा गया, इसकी एक वजह ये बयान की जाती है कि वो अल्लाह के हुक्म से बीमारों के ऊपर हाथ फेरते थे और उन्हें शिफा दे देते थे। और ये भी कहा जाता है कि मसीह का लफ्ज़ सियाहा से निकला है, जिसका माना होता है सफ़र करना। और ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह पर रहकर तबलीग नहीं करते थे, बल्कि बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, बहुत ज़्यादा घूम फिर कर लोगों को दीन की दावत देते थे। और एंशिएंट लैंग्वेजेस के हिसाब से इस लफ्ज़ का माना मुबारक भी किया गया है। और देखें ये जो लफ्ज़ है मसीह, ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, और हदीस में फितनतुल मसीह दज्जाल भी आता है, यानी दज्जाल के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मसीह का। और मसीह का लफ्ज़ दज्जाल के लिए क्यों आया है, उसकी वजह एक ये बयान की जाती है कि दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, मक्का और मदीना के सिवा हर जगह वो दाखिल होगा और अपना फितना फैलाएगा। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि वो ममसूहुल ऐन होगा, यानी वो एक आंख उसकी खराब होगी या वो एक आंख से काना होगा। और ये भी कहा गया है कि वो अपने फितनों और धोखों के जरिए लोगों को अजीब व गरीब चीज़ें दिखाकर गुमराह करेगा, जिससे लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। और फिर फरमाया ईसा इब्न मरियम। ईसा जो लफ्ज़ है, बाज़ उलमा के नज़दीक ये लफ्ज़ इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ यशु से निकला है और अरबी ज़बान में उसे ईसा बना दिया। और ये भी देखें कि यहाँ पर कहा इब्न मरियम, मरियम का बेटा। देखिए कुरान में अक्सर अंबियाओं के नाम आए हैं, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन हर बार ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका ये जो कूनियत है, यानी उनकी जो नस्ल का जो जिक्र है कि वो मरियम के बेटे हैं, ये बताया गया हर बार, जबकि नस्ल हमेशा बाप के नाम के जरिए से बताई जाती है। जैसे हम कहते हैं बनी इसराइल, क्योंकि इसराइल नबी यानी याकूब नबी की औलाद को कहा गया बनी इसराइल, लेकिन क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं ये लोग, तो उनकी अकीदे की तरदीद करने के लिए ये वाज़े करना ज़रूरी था कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं। तो हर बार ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मरियम सलाम अलैहा का नाम भी आता है। और आप देखें मसीह लफ्ज़ में मुबारक होने का और किसी शख्स का शरफ़ हासिल करने का माना भी आता है, यानी ये लक़ब जो है वो शरफ़ वाला लक़ब है। तो इसके ज़रिए मरियम सलाम अलैहा की भी इज़्ज़त बढ़ाई जा रही है, क्योंकि मरियम सलाम अलैहा पर बहतान लगाए गए थे, उनके बारे में नामुनासिब बातें की गई थी।
تو قرآن ان کی عزت اور ان کی عظمت کو اس کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پر غور کریں کہ دو بہت بڑی غلط باتوں کی تردید یہاں پر کی جا رہی ہے۔ پہلی غلط بات تو یہود نے کی، یہود نے مریم سلام علیہا کی بے عزتی کی، ان کے لیے غلط بات کہی، تو اس کی تردید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسیح کہہ کر کہا کہ مسیح ہے وہ عزت والے ہیں، ان کا شرف ہے، وہ مبارک ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی ماں بھی۔ اور دوسری غلط بات جو عیسائیوں نے کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کی تردید یہ کہہ کر کری گئی کہ نہیں، وہ مریم سلام علیہا کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جب مریم سلام علیہا نے فرشتوں سے یہ بات سنی ہوگی تو انہیں کتنی حیرت ہوئی ہوگی جب انہوں نے سنا ہوگا ابن مریم، ارے یہ تو میری بات ہو رہی ہے، میں ہی ہوں مریم تو۔ اور ایک لمحے میں کتنے سارے سوال ان کے ذہن سے گزرے ہوں گے، سوچ رہی ہوں گی کہ میں تو ابھی کنواری ہوں، یہ کیسے ممکن ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، میں انہیں کیا جواب دوں گی، اور اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا، لوگ اسے کیسے قبول کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ سارے سوال پوچھنے سے پہلے ہی انہیں تسلی دینا شروع کر دیا۔ فرمایا وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ بہت مرتبے والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، یعنی تم فکر مت کرو، وہ وجیح ہوگا، اور وجیح وہ شخص ہوتا ہے جس کا چہرہ لوگوں کے سامنے اٹھ سکتا ہو، جس کو مقبولیت اور شرف حاصل ہو۔ تو مریم سلام علیہ کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ تمہارا بیٹا اگرچہ غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوگا، لیکن تمہارا بیٹا رسوا نہیں ہوگا، اس کی پہچان ذلیل ہونے والوں میں سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہت بلندی اور عزت والا ہوگا۔ اور وجیح وہ شخص بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، اپنا چہرہ دکھا سکے، یعنی اللہ کے یہاں بھی وہ مقبول ہوں گے۔ اس کی خوشخبری مریم سلام علیہا کو دی جا رہی ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا بلند مقام ہوگا، ان کی بہت عزت ہوگی، وجیحاً فی الدنیا والآخرہ۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں، جب کسی شخص پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کی بدنامی ہو جاتی ہے، جیسے کہ مریم سلام علیہا جب بچے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹی تو ان پر الزام لگائے گئے، تو ایسا شخص لوگوں کے سامنے جانے سے گھبرانے لگتا ہے۔ لیکن دنیا کی یہ تہمت، الزامات، یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وہ وجیح ہوں گے۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ مقرب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں بنی اسرائیل کیا سمجھتے تھے، بنی اسرائیل خود کو چنے ہوئے لوگ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے بہت پیارے ہیں اور ہماری اللہ کے قریب بہت خاص اہمیت ہے، اور لیکن اسی خوش فہمی کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے انہیں چنا گیا تھا اس کو پورا کرنے کی بجائے وہ اللہ سے اور دور چلے گئے، گناہوں میں پڑ گئے۔ اور یہی مسئلہ آج مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو لگتا ہے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے مقربین میں سے ہیں، اور ہم نے بھی وہی غلطیاں کی ہے جو یہود نے کی، اپنی کتاب قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنے منمانے طریقے سے زندگی جی رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہمیں چنا گیا ہے اسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمیں چنا گیا تھا دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، دین کو اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لیکن ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی ہمیں پہلے سے وارننگ دے دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی پچھلی قوموں کے طریقوں پر قدم بہ قدم چلو گے، جو غلطیاں انہوں نے کی، جن گناہوں میں وہ پڑے، وہ سارے گناہ اور اس ساری غلطیوں میں مسلمان بھی پڑ جائیں گے، اور ایسا ہی آج ہو رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی اور خاصیت بتائیں گے، لیکن یہاں پر ہم اس آیت کو پورا ایک بار پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ عزت اور مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 46 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں۔ مہد کہتے ہیں جھولے کو، بچے کے جھولے کو یا ماں کی گود کو، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا جب وہ پنگھوڑے میں ہوگا یا ماں کی گود میں ہوگا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا خاص ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بچپن میں لوگوں سے بات کریں گے، جب وہ چھوٹے بچے ہوں گے، گود میں ہوں گے، گود کے بچے ہوں گے، اور ان کا کلام بچوں جیسا نہیں ہوگا کہ یہ کر کے جس طرح سے بچے بولتے ہیں، بلکہ ایک سمجھدار پختہ شخص کی طرح ہوگا۔ اور یہ سب سے بڑا معجزہ تھا،
क्योंकि जब मरियम सलाम अलैहा बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम की तरफ लौटी तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया और कहने लगे कि तुम ये बच्चा कहाँ से लाई हो, ये कहाँ से आया, तुम्हारी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। और इस पर मरियम सलाम अलैहा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोज़ा रखा हुआ था, यानी वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। तो लोगों ने कहा कि हम इससे कैसे बात करेंगे, तो झूले में एक छोटा सा बच्चा है। तो इस पर ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यानी जो बातें आम तौर पर नबी बड़ी उम्र में करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बातें बचपन में माँ की गोद में करी। उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है जहाँ भी मैं रहूँ, मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ, और मुझे अपनी वालिदा के साथ नेक सुलूक करने वाला बनाया है। और यहाँ पे देखें वालिदा का जिक्र आया, वालिदैन नहीं कहा, सिर्फ अपनी माँ के साथ अच्छा सुलूक, क्योंकि उनके बाप तो थे नहीं। और फिर उन्होंने फरमाया कि मुझे ज़बरदस्त और बदबख्त नहीं बनाया है, मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं वफात पाऊंगा और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा उठाया जाऊंगा। और ये सारी बातें सूरह मरियम में मौजूद हैं। तो एक छोटे से बच्चे का अपनी माँ के दिफा में पंगूड़े में बोलना, ये बहुत बड़ा मौजिज़ा था। इसके ज़रिए वहाँ मौजूद लोगों को ये बताया जा रहा था कि अगर एक छोटा सा बच्चा पंगूड़े में, झूले में इतना बेहतरीन कलाम कर सकता है अल्लाह की मर्जी से, तो वो बगैर बाप के पैदा कैसे नहीं हो सकता। और आगे इस आयत में फरमाया वकाहलन, और पुख्ता उम्र में, यानी वो बात करेगा लोगों से बचपन में, पंगूड़े में, और बड़ी उम्र में, पुख्ता उम्र में। कहलन वो उम्र होती है जो 40 से 50 के बीच में होती है, जिसमें आदमी के कुछ बाल सफ़ेद हो गए होते हैं और कुछ बाल सियाह होते हैं। और अरबों के यहाँ ये उम्र बेहतरीन उम्र मानी जाती है, जिसमें इंसान मेच्योरिटी पर पहुंच जाता है, उससे तजुर्बा भी हो जाता है, उससे इल्म भी हो जाता है, ज़िंदगी का तजुर्बा भी हो जाता है। तो ठीक है, एक बच्चे का पंगूड़े में बोलना तो एक मौजिज़ा है, लेकिन एक बड़ी उम्र के आदमी का बोलना, यानी 40 से 50 साल की उम्र के आदमी का बोलना, ये कैसे एक मौजिज़ा है? असल में ये इस बात की दलील है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले वापस भेजे जाएंगे दुनिया में, और उस वक्त वो पुख्ता उम्र के शख्स होंगे, यानी वो 40 से 50 साल की उम्र के होंगे। और ये इसलिए भी कहा जाता है कि जब ईसा इब्ने मरियम को आसमान की तरफ उठाया गया था तो उनकी उम्र 30 से 35 साल थी। वो पूरी जवानी की उम्र तक अभी तक, यानी कहलन की उम्र तक वो अभी तक पहुंचे नहीं थे। तो कहलन का जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, उससे ये मुराद है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस आएंगे और उस वक्त उनकी उम्र पुख्ता उम्र होगी, और वो उस वक्त भी लोगों से बात करेंगे, कलाम करेंगे। वह मिना सालिहीन, और वो नेक लोगों में से होंगे, सालेह लोगों में से होंगे, यानी उनके दीन में कोई ख़राबी नहीं होगी, उनका अखलाक, उनका अमल, उनका अकीदा मुकम्मल और दुरुस्त होगा। ये उनकी फ़जीलत और उनकी बुलंद मकाम भी बयान करता है। और ईसा अलैहिस्सलाम सालेहीन में से होंगे, यानी पिछली ज़िंदगी में उनके इर्द गिर्द बहुत सारे दुश्मन थे, अच्छे लोगों की कमी थी, लेकिन जब वो दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो सालिहीन और मोमिनीन के दरमियान होंगे। तो अब एक बार पूरा इस आयत को देख लेते हैं। इस आयत में ये कहा जा रहा है कि वो लोगों से बात करेगा पालने में, यानी पंगूड़े में, और पुख्ता उम्र में भी, और वो नेक लोगों में से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.